चलो मित्रों આપણે અહીંયા આપણે હમણાં એક જ આંકડો એકની જ અહીંયા સ્થાન કિંમત જોઈએ આપણે કે લાખમાં હતા તો આપણે 5 0 અહીંયા એની પાછળ મૂકી દેતા હતા બરાબર પણ એકડો છે એટલે આપણે એક 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 એવો જવાબ આવતો હતો પણ અલગ અલગ અંકોની સ્થાન કિંમત જાણવાની કીધી હોય તો અહીંયા આપણને થોડો ફેરફાર કરવો પડશે તો અહીંયા જુઓ એકમ દશક સો आ हजार 10,000 અને લાખ બરાબર આ આપણને ખાસ આવડવું જોઈએ આ એકમ છે તો એકમ જ બોલાશે આ દશક છે આ 100 છે પછી આપણે આને હજાર નહીં બોલી નાખીએ હજારના સ્થાનમાં બે છે એવું નહીં બોલીએ બરાબર એટલે આપણને સ્થાન પટ્ટી ખાસ બોલતા આવડવી જોઈએ અને સમજાઈ જવી જોઈએ તરત જ આપણે અહીંયા આંકડા જોઈએ એટલે તરત એકમ દશક 100 1000 10,000 અને આ લાખ બરાબર तो अहींया आपणे एना स्थाननी तरत खबर पड़ी जाए स्थाननी खबर पड़ी जाए एटले एनी किंमत स्थान किंमत आपणे खबर पड़शे तो अहींया आपणे 6 छे तो 6 कया स्थानमां छे 6 एकमना स्थानमां छे 6 कया स्थानमां छे एकममां तो अहींया आपणे 1 रूपियो 6 वखत एम कहेवाय 1 रूपियो 6 वखत एटले अहींया आपणे 6 एका 6 एटले एनी स्थान किंमत केटली थई 6 थई ए ज प्रमाणे 4 क्या छे 4 दशकना स्थानमा छे एटले अहींया आपणे 10 रुपया केटली वखत 4 वखत एटले अहींया आपणे 10 रुपया अहींया 4 वखत एटले 4 दान 40 थया बराबर हवे ए ज प्रमाणे 100 रुपया 100 ना स्थानमा केटला छे 2 एटले 100 रुपया केटली वखत 2 वखत एटले 100 रुपया अहींया 2 वखत एटले केटला थई गया 200 बराबर हवे ए ज प्रमाणे अहींया 1000 रुपया केटली वखत 1 वखत एटले 1000 ना स्थानमा 1 छे एटले एनी स्थान किंमत 1000 बराबर हवे ए ज प्रमाणे 10 सहस्त्र एटले 10,000 ना स्थानमा केटला छे 3 के 10,000 ना स्थानमा 3 छे एटले 3 ની સ્થાન કિંમત અહીંયા આપણે 1000 ગુણ્યા અહીંયા આપણે 3 કરી નાખીશું એટલે 10,000 ના સ્થાનમાં એટલે 10,000 3 વખત 10,000 રૂપિયા 3 વખત હોય 10 10 10 એટલે 30 થયા અને 1000 એટલે 30,000 એટલે 10 તેરી 30,000 રૂપિયા અહીંયા આનો જવાબ આવશે बराबर हवे ए ज प्रमाणे लाख रुपयानी तो लाखना स्थानमा लाखनी जग्याए 5 होय एटले अहींया आपणे लाख रुपया 5 वखत एटले लाखने केटला जीरो होय 1 2 3 4 ने 5 अने अहींया 5 अंक छे एटले 5 मूकीए छे बराबर एटले 5 अहींया मूकी अने आपणे एकम दशक 100 1000 10,000 अने लाख एटले 5 लाख थई गया बराबर तो आ आपणने खबर स्टेप बाय स्टेप बाय आपने खबर पड़ी जाए पण नहीं खबर पड़ती तो आपणे एम करवानुं के 3 पछी 1 2 3 4 तो अहीं आपणे जो 3 पछी 1 2 3 4 0 मूकी दीधा छे ए प्रमाणे पण स्थान किंमत कीधी होय फटाफट जवाब देवो होय तो आवुं गणवा बेसाय नहीं हवे चलो आपणे अहींया 2 नी लखवी छे तो 2 पछी केटला आंकड़ा छे 1 अने 2 तो अहींया 2 लखी अने 2 0 मूकी देवाना ए प्रमाणे पण आपणे जवाब सरळताथी मेळवी शकीए छीए पण आ कई रीते आव्या ए आपणने खबर होवी जोईए बराबर हवे एक खास याद राखवानुं छे चलो शून्य छे शून्य अहींया मूक्युं मैं तो शून्यनी स्थान किंमत केटली थाय चलो शून्यनी स्थान किंमत चलो अहींया पण शून्य छे 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 तो एनी स्थान किंमत केटली थशे तो आपणे एक खास अहींया ध्यान राखवानुं छे आवा दाखला पूछाय ज छे एटले आपणे मिनिट बगाड्या वगर शून्यनी स्थान किंमत शून्य हवे शून्य साथे आपणे आ लाखनो गुणाकार करीए के शून्य गुण्या लाख बराबर तो एनी किंमत केटली थशे शून्य बराबर एटले कोईपण स्थानमा आ शून्यनी आपणे स्थान किंमत केटली थई शून्य थई बराबर एटले आपणे याद राखवानुं के शून्य कोईपण स्थानमा होय कोईपण स्थानमा लखेलो होय तो एनी स्थान किंमत शून्य थशे केटली थशे शून्य थशे ए आपणे याद राखवानुं के एवो कयो अंक छे तो एने जोता पण शून्य बोलीए छे एनी स्थान किंमत लखीए छे तो शून्य बोलीए छीए तो बराबर एटले जोता एटले दर्शन करता एटले दार्शनिक किंमत आपणे खास ध्यान राखो दार्शनिक किंमत अने स्थान किंमतमां कोई तफावत मळतो नथी तो एवो कयो अंक छे शून्य बराबर एटले शून्य ने खास आपणे याद राखवानो छे एवो प्रश्न पूछाई जाय
તો દાર્શનિક કિંમત અને સ્થાન કિંમતમાં કોઈ તફાવત મળતો નથી. એવો કયો અંક? તો કયો છે? શૂન્ય. અને આપણને આ સ્થાન કિંમત પણ આપણને લખતા આવડવી જોઈએ. હવે આનો સરવાળો કરવો, જો આડાઆવડી લખ્યા છે તો આપણો સરવાળો થઈ શકતો નથી. એટલે જ્યારે આપણે લખીએ ત્યારે એકમનો અંક એકમની નીચે 6 બરાબર 4 દશક એટલે 40, 6 એકમ એટલે 6, 4 દશક એટલે 40, 200 એટલે 200, 1000 એટલે 1000, 3 10,000 એટલે એની સ્થાન કિંમત 30,000 ને 5 લાખ એટલે 5 લાખ બરાબર. હવે આનો સરવાળો કરીએ તો આપણને જે સંખ્યા કીધી હતી એ સંખ્યા મળી જવી જોઈએ. મળી ગઈ ને? તો આપણો દાખલો જે સ્થાન કિંમત લખીને સ્થાન કિંમત પરથી અહીંયા 5,31,246, 5,31,246 અહીંયા મળી ગયા. એ તો આપણે એકમ નીચે એકમનો આંકડો આવવો જોઈએ, દશક નીચે દશક, 100 નીચે 100, 1000 નીચે 1000 બરાબર. આ પ્રમાણે તમે લખશો. જો આડાઅવળી લખવા જઈએ તો અહીંયા જવાબ આપણો આવે નહીં બરાબર. એટલે આપણે સ્થાન કિંમત લખીએ કે કોઈ પણ સરવાળા બાદબાકી લખીએ ત્યારે જેમ સંખ્યા ગોઠવતા હોય વ્યવસ્થિત ગોઠવવાની બરાબર, તો આપણને જવાબ સચોટ મળશે. તો આપણને સ્થાન કિંમતની સમજણ પડી ગઈ. યાદ રાખવાનું, શૂન્યનું સ્થાન કિંમતમાં કોઈ તફાવત પડતો નથી. સ્થાન કિંમત કે દાર્શનિક કિંમત શૂન્યનું શૂન્ય જ રહે છે. એકમમાં પણ જે અંક હોય એનો એ જ એકમ રહેશે બરાબર. અને દશક બીજા સ્થાને આવે છે તો 1 શૂન્ય બરાબર, 100 તો અહીંયા 2 શૂન્ય એ યાદ રાખવાના બરાબર. અહીંયા 10 તો 1 શૂન્ય મૂકવાનું, 2 તો 2 શૂન્ય, 3 તો 3 શૂન્ય, 4 તો 4 શૂન્ય બરાબર. એ પ્રમાણે અહીંયા શૂન્ય વધારે દેવાના. ચલો મિત્રો, આપણે અહીંયા એક સંખ્યા આપેલી છે, એમાં અંક 5ની સ્થાન કિંમતનો તફાવત જાણવા શું કરવું? તો એ તફાવત જાણવા માટે આપણે બાદબાકી કરવાની. અહીંયા એટલે કયો અંક લેવાનો છે? માત્ર ભલે સંખ્યા મોટી છે પણ માત્ર આપણે 5 અંકનું જ આપણે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે. તો એ 5 ક્યાં બેઠેલા છે, કઈ જગ્યામાં છે, કયા સ્થાનમાં છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો આપણે જ્યારે આવું પૂછવામાં આવે ત્યારે અહીંયા એકમ કરતાં દશક મોટા, દશક કરતાં 100, 100 કરતાં 1000. એટલે આપણે જે ડાબી બાજુ જે આંકડો આપેલો હોય એ પહેલાં અંક લઈએ તો તફાવત જાણવામાં બાદબાકી કરવામાં આપણને સરળતા પડે. તો અહીંયા 5 છે, અહીંયા 5 છે. તો પહેલાં આપણે આ 5ની વાત કરીશું. તો 5 કયા સ્થાનમાં છે? 5000ના સ્થાનમાં છે બરાબર. એટલે 5 ગુણ્યા 1000 બરાબર. એટલે આવું 1000 આવે, 100 આવે તો આપણને તરત ખબર પડી જવી જોઈએ કે 5000ના સ્થાનો છે એટલે 5000. અહીંયા થોડી આપણને તકલીફ પડે કે 10,000. 10,000માં શું કરવું? તો અહીંયા જો પાંચડો હોત તો આપણે 10 10 10 10 5 વખત એટલે અહીંયા 5 દાન 50 એટલે 50,000 અહીંયા આવે બરાબર. જ્યારે 500 અહીંયા પાંચડો અહીંયા 2 છે તો 200 આપણે જલ્દી બોલી શકીએ બરાબર. એવું અહીંયા 1000માં છે. દશકમાં થોડી આપણને એમ થાય કે દશક એટલે શું હશે? દશક એટલે જો આપણે 10 જાણી ગયા હોય તો 10 તેરી 30 આપણે અહીંયા સ્થાન કિંમત જાણી લઈએ. તો અહીંયા આપણે યાદ રાખવાનું કે 5000 એટલે 5 ગુણ્યા 1000 બરાબર. કેમ કે અહીંયા 1000 લખ્યા, 1000ના સ્થાનમાં 5 છે એટલે એની સ્થાન કિંમત કઈ થઈ? 5000 બરાબર. અહીંયા જ આપણને જવાબ મળી જાય 5000. એટલે ડાયરેક્ટ આપણે 5000 લખી નાખીએ તો પણ વાંધો નથી, પણ કઈ રીતે આવ્યા એ આપણા મગજમાં હોવું જોઈએ. હવે આપણને તફાવત જાણવા માટે શું કરવાનું છે? બાદબાકી બરાબર. તો અહીંયા 5 કયા સ્થાનમાં છે? એકમમાં. તો આપણે એકમમાં શીખ્યા છે કે એકમમાં કોઈ પણ અંક હોય બરાબર, 0 થી 9 સુધીનો કોઈ પણ અંક હોય તેની સ્થાન કિંમત એની એ જ રહે છે કે એકમ એટલે 1 રૂપિયો 5 વખત બરાબર. તો અહીંયા લખીશું કે 5 એકમ બરાબર. એટલે 5 એકા 5 બરાબર. અહીંયા 5. હવે અહીંયા 5 મૂકીએ તો એટલે કીધું છે કે એકમનો અંક એકમમાં, દશકનો દશકમાં, એટલે અહીંયા મૂકવાનો. આ આપણી બાદબાકી છે બરાબર. તો અહીંયા આપણે બાદબાકી કરીશું તો એકમ નીચે એકમ આવી ગયો બરાબર. હવે આપણે શૂન્યમાંથી 5 ના જાય એટલે શું કરવું પડે? દસકો લેવો પડે. કોની પાસેથી? અહીંયા તો કંઈ નથી એટલે 5 પાસેથી આપણે દસકો લેવો પડે. એટલે અહીંયા આપણે 10 મૂકી દીધા. અહીંયા શૂન્ય છે એટલે શૂન્ય 10ના 10 જ રહેશે, કોઈ વધારો થશે નહીં. એટલે અહીંયા કેટલા આવી ગયા? 9 9. એટલે યાદ રાખો, આપણે શીખ્યા છીએ
કે 100માંથી 1 ઓછો કરીએ તો 99 રહે, બરાબર. એમ અહીંયા 500માંથી 1 ઓછો કરીએ તો કેટલા રહે? 499. 499થી 1 અહીંયા મૂક્યું આપણે, 500માંથી અહીંયા આપણે 1 મૂક્યો એટલે માથે 499 રહ્યા. એટલે બાદબાકી પણ આપણે સાથે સાથે શીખતા જવાની છે. 10માંથી 5 જાય એટલે કેટલા બચ્યા? 5. 9 ના 9, 9 ના 9, 4 ના 4. એટલે આપણો અહીંયા જે જવાબ છે કે અંક 5ની સ્થાન કિંમતનો તફાવત જણાવવા બાદબાકી કરવી, તો અહીંયા આપણે બાદબાકી કરી તો જવાબ કયો આવ્યો? 4995 આપણને આ તફાવત મળે છે. તો આપણે આમાં શું યાદ રાખવાનું કે ભલે એક જ અંક હોય કે અહીંયા પણ 5 છે, અહીંયા પણ 5 છે, પણ એ અલગ અલગ સ્થાનમાં બેઠેલા હોવાથી એની સ્થાન કિંમત અલગ થાય છે. એટલે તો આપણને અહીંયા તફાવત કીધો, બરાબર. એ ખાસ આપણે યાદ રાખવાનું છે. એક જ આંકડો છે 5, અહીંયા આપણે એક જ વખત કીધા છે. એક શૂન્ય એકલો એક આંકડો છે કે એની સ્થાન કિંમતમાં કોઈ તફાવત પડતો નથી. એટલે આપણે ખાસ આ મગજમાં હોવું જોઈએ કે શૂન્ય એ માત્ર એક જ અંક છે. તેની સ્થાન કિંમતમાં કોઈ ફેર પડતો નથી, બરાબર. આપણો આ ખાસ યાદ રાખીશું. એટલે આના ઉપરથી આપણને ખાસ સ્થાન કિંમતનો તફાવતનું ખબર પડી જાય. તફાવતની વાત આવે એટલે બાદબાકી કરી નાખવાની. ચલો મિત્રો, એક આપણો સંખ્યક જ્ઞાનનો અહીંયા બીજો એક દાખલો લઈએ સ્થાન કિંમતનો કે 30,746 સંખ્યામાં કયા અંકનું સ્થાનીય માન મૂલ્ય કિંમત વધુ છે? તો અહીંયા માન શબ્દ આવે કે મૂલ્ય આવે કે કિંમત આવે તો આપણે સ્થાન કિંમત અહીંયા યાદ રાખવાની છે, બરાબર. તો અહીંયા કોઈ પણ આંકડાનું આપ્યું હોય તો આપણે સ્થાન કિંમત ભૂલવાની નથી. તો આપણે શીખ્યા છીએ કે જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ જઈએ એટલે એની કિંમત અહીંયા વધી જાય છે. એટલે ડાબેથી જે પહેલો અંક હોય એની કિંમત સૌથી વધુ. તો અહીંયા આપણને 6 લખ્યા છે, અહીંયા 7 મોટા છે, અહીંયા 3 છે. તો એના કરતાં 3 ભલે નાના છે, પણ આપણે ડાબેથી પહેલા જઈએ એટલે પહેલો કોઈ પણ અંક હોય, 1 હોય, અહીંયા 9 ભલે હોય, અહીંયા 1 હોય, તો પણ એની સ્થાન કિંમત અહીંયા જે ડાબેથી પહેલો અંક હોય એની કિંમત વધારે હોય. તો અહીંયા આપણને જોતા જ ખબર પડી જાય. જો આપણને સ્થાન પટ્ટી યાદ રાખવી હોય, આ એકમ છે, આ દશકમાં છે, આ 100માં છે, આ હજારમાં છે ને આ 10,000માં છે. એટલે આ 10,000 3 વખત છે એટલે 30,000 રૂપિયા થયા. અને આ 100ના સ્થાનમાં 7 એટલે 700 થયા. આ 4 દશક છે એટલે 40 થયા. આ 6 એકમ છે એટલે 6 થયા. અને શૂન્યની તો શૂન્ય, બરાબર. એટલે આપણે આ શૂન્ય આની સાથે મિલાવી દઈએ એટલે 30,000 થઈ ગયા, બરાબર. એટલે અહીંયા 3 10,000ના સ્થાનમાં બેઠા છે. એટલે અહીંયા લખીશું કે 3 10,000ના સ્થાનમાં છે, બરાબર. એટલે 3 ગુણ્યા 10,000, બરાબર. 1 2 ને 3 10,000 થઈ ગયા. એટલે એની સ્થાન કિંમત સૌથી વધુ છે, એટલે આ 30,000 રૂપિયા વધુ છે, બરાબર. એટલે આપણે અહીંયા કહીશું કે 3ની સ્થાન કિંમત અહીંયા સ્થાનીય મૂલ્ય વધુ છે, બરાબર. એ અહીંયા ખાસ સમજવાનું છે. તો આપણો અહીંયા આ ડીમાં જવાબ આવે. તો આવા વિકલ્પો આવશે ત્યારે તમારે એને શું કરવાનું છે? ડી જ્યાં લખેલો હોય ત્યાં તમારે એ ગોળ હોય ત્યાં આ પ્રમાણે ઘાટું કરવાનું હોય છે. એ આપણે ભૂલવાનું નથી, બરાબર. તો આ સ્થાન કિંમતનું ખાસ આપણને બિલકુલ આવો દાખલો પૂછાય તો એ જવાબ ગલત થવો જોઈએ નહીં. અને આવા દાખલા વારંવાર તમારે મહાવરો કરતા રહેવાનું. ચલો મિત્રો, આપણે સંખ્યા જ્ઞાન આગળ જોઈએ કે સમ સંખ્યા, વિષમ સંખ્યા, મૂળ સંખ્યા અને સંયુક્ત સંખ્યા વિશે આપણે અહીંયા હવે સમજ મેળવીએ. તો સમ સંખ્યા, સમ શબ્દ બોલતા આપણને ખબર પડી જાય સમ એટલે સમાન. એટલે જે સંખ્યાના 2 સરખા ભાગ થાય એ સમ સંખ્યા. ચલો 2 ચોકલેટ છે તો 1 તમારી ને 1 મારી, બરાબર. 4 છે તો 2 તમારી ને 2 મારી, બરાબર. 6 હોય તો 3 તમારી ને 3 મારી. 8 હોય તો 4 તમારી ને 4 મારી. 10 હોય તો 5 તમારી ને 5 મારી. એટલે આવી જે સંખ્યાઓ હોય છે એ કઈ સંખ્યાઓ કહેવાય છે? સમ સંખ્યાઓ. કઈ કહીશું આપણે?
સમ સંખ્યા. એટલે આ બધી સંખ્યાને શું થાય છે? બે સરખા ભાગ પડે છે. એટલે એને આપણે શું કહીએ કે જે સંખ્યાને બે વડે નિશેષ ભાગી શકાય તે સમ સંખ્યા એટલે બેકી સંખ્યા હોય છે. બરાબર, ખાસ યાદ રાખો કે જે સંખ્યાને બે વડે નિશેષ ભાગી શકાય તે સમ બેકી સંખ્યા હોય છે. આપણે એક એક આંકડા હોય એટલે ભાગ પાડતા આપણને ખબર પડી જાય એટલે ફટાફટ, પણ આપણે તો અહીંયા 4-5 આંકડાવાળી સંખ્યા હોય ત્યારે આપણે મૂંઝાઈ જઈએ છીએ. પણ આપણે તો આવું સમ સંખ્યા પૂછે ત્યારે આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું કે સમ સંખ્યાનો એકમનો અંક, આપણે સંખ્યાના આંકડો ઘણા બધા છે પણ આપણને આ ખબર હોય કે સમ સંખ્યાનો એકમનો અંક, બસ સિર્ફ એકમનો અંક 2, 4, 6, 8 કે 0 પૈકી કોઈ પણ એક અંક હોય છે. તો અહીંયા આપણે એક સંખ્યા લખી નાખીએ કે 3, 5, 7, 9 અને 2 વાળી. બરાબર, 1, 2, 3, 4 ને 5 આંકડાવાળી સંખ્યા બની. પણ આપણે આ સંખ્યા કઈ છે? સમ સંખ્યા છે કે વિષમ સંખ્યા છે એ જાણવા માટે માત્ર આપણે આ એકમનો અંક યાદ રાખવાનો છે. આપણે આ પાછળના અંક જોવાના નથી. ફરીથી કે અહીંયા લખ્યું 1, 0, 0, 0 કરીને અહીંયા 8 લખ્યા. બરાબર, તો પણ આપણે શું યાદ રાખવાનું છે? આ સંખ્યા. કોઈ પણ અહીંયા આપણે એકમનો અંક યાદ રાખવાનો છે. સમ સંખ્યા આવા આટલા રૂપિયા હોય, આટલા રૂપિયા છે અને બે મિત્રો વચ્ચે સરખા ભાગ પાડવાના છે તો સરખા જ ભાગ પડશે, એમાંથી કોઈ વધશે નહીં અને કોઈ ઘટશે પણ નહીં. બરાબર, એટલે આના પણ આટલા બધા રૂપિયા હશે અને એના બે સરખા ભાગ કરવાના હશે તો એ સરખા જ ભાગ થશે. એટલે એના બે વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. બરાબર, એટલે અહીંયા જો આપણે કોઈ પણ મોટી સંખ્યા લઈ નાખીએ કે અહીંયા આપણે 5 કર્યા, 7, 9, 3, 2 અને અહીંયા આપણે 6 લઈ લઈએ તો આપણે કયો અંક યાદ રાખવાનો છે? એકમનો અંક. આ ખાસ યાદ રાખો, સમ સંખ્યા. બરાબર, સમ ને આપણે શું કહીશું? બેકી સંખ્યા. એ યાદ રાખવાનું છે. હવે 0 વાળી કોઈ પણ સંખ્યા હોય, અહીંયા 9 લખ્યા છે અને 0 વાળી કોઈ પણ સંખ્યા હોઈ શકે. તો 0 વાળી કોઈ પણ સંખ્યા હોય તો પણ એને કઈ સંખ્યા કહીશું? બેકી. બરાબર, હવે એ જ પ્રમાણે હવે કઈ સંખ્યા જોઈએ? વિષમ. વિષમ એટલે સરખું ના હોય તે. બરાબર, કે બે ભાગ કરીએ ત્યારે એક એનો વધે જ. બરાબર, તો અહીંયા જે સંખ્યાને બે વડે ભાગતા એક શેષ વધે તે વિષમ સંખ્યા એટલે એકી સંખ્યા હોય છે. આવું આપણે પહેલા ધોરણથી શીખ્યા છીએ કે એક અંક 1, 3, 5 કે ખાના આપણે લખેલા હોય તો કે બીજા અંકના ક્રમે તમારે બીજો કલર પૂરો અને પહેલા અંકમાં અલગ કલર પૂરો, એવું આપણે શીખતા હોય કે આપણે કૂદતા આવ્યા હતા. બરાબર, એવું આપણે આગળથી શીખ્યા છીએ. તો અહીં આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે કયા કયા અંક અહીં યાદ રાખવાના છે કે વિષમ સંખ્યાનો એકમનો અંક કયો હોય? 1, 3, 5, 7 અને 9 પૈકી કોઈ પણ એક અંક હોય તો એને આપણે વિષમ સંખ્યા પણ ને એકી સંખ્યા પણ કહેવાય છે. હવે એ યાદ રાખો કે ચલો એક લાડવો છે તો અડધો તમારો અડધો મારો થયો, પણ એ શું થયો? આખો ભાગ મળતો નથી એટલે આપણો એકનો એક. હવે 3 છે તો 3 લાડવાના તો એક તમારો ને એક મારો ને એક બચ્યો. એ જ પ્રમાણે 5 હોય તો 2 તમારા 2 મારા ને એક બચ્યા. 7 હોય તો પણ 3 તમારા 3 મારા એક બચ્યો. એ પ્રમાણે 9 હોય તો પણ એ પ્રમાણે. એટલે શું થાય છે? એક તો વધારાનો વધે છે. બરાબર, એટલે સરખા ભાગ થતા નથી. એટલે એને આપણે બે વડે ભાગતા એક શેષ વધે છે તેવી સંખ્યા વિષમ કહેવાય છે. હવે યાદ રાખો કે અહીંયા લખ્યા 2, 4, 6, 8 અને અહીંયા 5. તો આપણે કયો આંકડો યાદ રાખવાનો? આ એકમનો અંક. એકમ અહીંયાથી નથી ચાલુ થતા, યાદ રાખશું. બરાબર, એકમનો એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000. ભલે અહીંયા બધી બેકી સંખ્યાઓ છે પણ આપણે એકમનો અંક યાદ રાખવાનો છે જ્યારે વિષમ અને સમ સમજીએ ત્યારે. તો એકમનો અંક 5 છે તો 5 વાળી કોઈ પણ સંખ્યા હોય, બરાબર, તો આપણે એને કઈ સંખ્યા કહીશું? વિષમ. યાદ રાખજો. વળી પાછળ અહીંયા જો આ પ્રમાણે હોય તો પણ આપણે આ યાદ રાખવાનું છે. તો એકમનો અંક 1, 3, 5, 7, 9 પૈકી કોઈ પણ એક અંક હોય તો એને આપણે વિષમ સંખ્યા સમજવાની છે. હવે બીજું એક આપણે અહીંયા ખાસ જોવાનું છે કે એક કરતાં મોટી એવી જે સંખ્યાને એક અથવા તે સંખ્યા સિવાય અન્ય કોઈ પણ સંખ્યા વડે નિશેષ ભાગી શકાય નહીં
તે મૂળ અભાજ્ય એટલે અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય છે। અહીંયા આપણે મૂળ સંખ્યા, મૂળ એટલે મૂળ કલર આપણે કહીએ મૂળ કલર જતો જ નથી, મૂળ હોય ને એમાં કોઈ ફેરફાર થાય નહીં મૂળમાં, બરાબર। એટલે આપણે એક અને સંખ્યા પોતે બસ એના વડે ભાગવાના, એનો એને જ ભાગ થાય। ચલો 11 છે તો 11ના એક જ ભાગ થશે, બરાબર। 11 એકા 11 એટલે 1 લઈએ તો એક એક, ચલો 11 ચોકલેટ છે તો એક ભાગમાં આવે, બરાબર। એટલે સરખી થઈ ગઈ બધાની। અને 11 લઈએ તો 11 આખી નાખી મળી, બરાબર। એ જ પ્રમાણે એટલે અહીંયા મૂળ સંખ્યામાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી। ચલો 13 વસ્તુ છે તો એના ભાગ કરવા હોય તો બધાના ભાગમાં સરખી ક્યારે આવે? એક કરીએ ત્યારે સરખી ભાગમાં આવે કે 13 આખા લઈ લો ત્યારે એને આખી આવી ગઈ કહેવાય, બરાબર। એટલે કોઈ બચે નહીં, ઝઘડો થાય નહીં એમ। એટલે એક અને સંખ્યા પોતે, એક અને સંખ્યા પોતે એવા બે જ અવયવો હોય, બરાબર। તો અહીંયા આપણે એવી સંખ્યાઓ કઈ હોય છે એટલે યાદ રાખવાનું કે એક કરતાં મોટી એવી જે સંખ્યાને એક અથવા તે સંખ્યા સિવાય અન્ય કોઈ સંખ્યા વડે નિશેષ ભાગી શકાય નહીં। એ સંખ્યાને જો ભાગવા હોય તો એકના વડે અને એ સંખ્યા પોતે વડે જ ભાગી શકાય, બીજી સંખ્યા વડે ભાગી શકાય નહીં, ભાગો તો શેષ વધે, બરાબર। હવે એ તો કઈ સંખ્યા હશે? તો આપણને આવું થાય એવી કઈ સંખ્યા હશે? તો કઈ છે? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 એવી આપણી 1 થી 100 સુધીમાં 25 સંખ્યાઓ આવી મૂળ સંખ્યાઓ આવેલી છે। મૂળ સંખ્યાને અભાજ્ય પણ કહેવાય છે, અવિભાજ્ય પણ કહેવાય છે, એ આપણે યાદ રાખવાનું છે। તો આપણે અહીંયા તમને એ ખાસ યાદ રાખો કે આ સંખ્યાઓ લખી છે ત્યાં એક આંકડો એવો અલગ લાગે છે। આપણે અહીંયા શીખ્યા છીએ વિષમ સંખ્યાઓ શીખ્યા છીએ, તો જો અહીંયા 3, 5, 7 ને એવું આપેલું છે તો અહીંયા છે 3, 5, 7 ને એવું છે તો આપણને થાય કે આ તો વિષમ છે, પણ અહીંયા આગળ અલગ થઈ ગઈ, બરાબર। એટલે આટલે સુધીની વિષમ છે પણ અહીંયા એક બેકી સંખ્યા પણ છે, કઈ છે? 2। તો આ 2 છે એ માત્ર એક જ એવી બેકી સંખ્યા, સમ સંખ્યા અહીંયા છે, બાકીની બધી કઈ સંખ્યાઓ છે? વિષમ। મૂળ સંખ્યામાં 2 એક જ એવી મૂળ સંખ્યા છે, બેકી સંખ્યા, અને બાકીની બધી કઈ સંખ્યાઓ છે? વિષમ। આ આપણું માનસિક ખાસ યાદ રાખવાનું છે, 2 એક જ બેકી સંખ્યા છે। હવે એવું પૂછવામાં આવે કે મૂળ સંખ્યા ક્યાંથી ચાલુ થઈ? તો ક્યાંથી ચાલુ થઈ? 2 થી, બરાબર। એટલે સૌથી નાની મૂળ સંખ્યા, અવિભાજ્ય સંખ્યા, અભાજ્ય સંખ્યા કઈ? તો 2, બરાબર। અને એમ પૂછવામાં આવ્યું કે વિષમ સંખ્યામાં સૌથી નાની કઈ? વિષમ સંખ્યામાં મૂળ સંખ્યા કઈ? તો 3, બરાબર। એ ખાસ આપણે યાદ રાખશું। હવે જોઈએ કે એક સંખ્યા મૂળ અભાજ્ય સંખ્યા ન હોય તેને સંયુક્ત એટલે વિભાજ્ય સંખ્યા પણ કહે છે। આપણે આ મુદ્દામાં ખાસ જોવાનું છે કે એક સંખ્યા મૂળ અભાજ્ય સંખ્યા ન હોય તો ન હોય તો જ એને સંયુક્ત વિભાજ્ય કહેવાય ને। આપણે આ સમજવાનું છે કે એક સંખ્યા મૂળ અભાજ્ય સંખ્યા ન હોય તેને સંયુક્ત વિભાજ્ય સંખ્યા કહે છે। તો અહીંયા આપણે સંયુક્ત વિભાજ્ય સંખ્યા એટલે શું? સંયુક્ત, તો સંયુક્ત હોય પણ અહીંયા એના ભાગ થતા હોય એવી સંખ્યાઓને આપણે શું કહીશું? વિભાજ્ય। તો એના ઘણા ભાગ થતા હોય, બરાબર। એટલે એને શું કહેવામાં આવે છે કે 2 કરતાં વધુ અવયવ હોય તેને સંયુક્ત કહે છે, વિભાજ્ય સંખ્યા કહે છે। અવયવ એટલે એના ભાગ પડે છે, બરાબર। દાખલા તરીકે આપણે 4 સંખ્યા લીધી, ચલો 4 ચોકલેટ છે તો આપણે એક જો વેચીએ છીએ તો 4 વ્યક્તિને આવે છે, બરાબર। 1 ચોક 4। જો 2 આપીએ છીએ તો 2 વ્યક્તિને આવે છે, 2 દુ 4, બરાબર। હવે 4 આપીએ છીએ તો એકને આવે છે 4 આખી, એટલે આના 3 ભાગ પડ્યા। એક આપી શકાય છે, 2 પણ આપી શકાય છે, 4 પણ આપી શકાય છે ને, 1 2। એટલે આ શું થયા? એના અવયવો થયા। શું થયું? અવયવ। એટલે 2 કરતાં વધુ અવયવ થયા, 2 કરતાં વધુ અવયવ એટલે એને કઈ સંખ્યા કહીશું આપણે? વિભાજ્ય। એટલે આપણે યાદ રાખવાનું છે કે જેના ભાગ પડે, જેના અવયવો પડે એને આપણે વિભાજ્ય, જેને અવયવો
સંખ્યા અને સંખ્યા પોતે એ અભાજ્ય, એટલું આપણે યાદ રાખવાનું છે. તો અહીંયા મેં 4 લખ્યા, તો એ કઈ સંખ્યા થઈ? વિભાજ્ય. એટલે ક્યાંથી ચાલુ થઈ વિભાજ્ય સંખ્યા? 4 થી ચાલુ થઈ. કેમ કે એક એ મૂળ સંખ્યા પણ નથી તેમજ સંયુક્ત સંખ્યા પણ નથી. સાંભળો, એક એ મૂળ સંખ્યા પણ નથી તેમજ સંયુક્ત સંખ્યા પણ નથી. એટલે 1 નીકળી ગયો, 2 અહીંયા આવી ગયા, બરાબર. 2 ક્યાં આવી ગયા? મૂળ અભાજ્ય સંખ્યામાં, બરાબર. 3 પણ આવી ગયા. તો કઈ સંખ્યા બાકી રહી? 4. 4ના ઘણા અવયવ પડ્યા, 2 કરતાં વધુ અવયવ પડ્યા, એટલે એ ક્યાં આવી ગઈ? વિભાજ્ય. એટલે આપણને સળંગ સંખ્યાનું જ્ઞાન પણ આપણને અહીંયા ખાસ યાદ રાખવાનું છે. તો અભાજ્ય ક્યાંથી ચાલુ થઈ? 2 થી. અને વિભાજ્ય ક્યાંથી ચાલુ થઈ? 4 થી, બરાબર. એટલે 2 થી વધુ અવયવ પડે તે વિભાજ્ય. અને માત્ર